ஸோ வாட்ஸ் ஸ்பெஷல் டுடே? இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டே? யோசிச்சே தான் மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு. அதனால மைண்ட் டிஸ்டர்பா இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கெஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் பீப்புள் நவ் த டைம் த வே ஐ செட் யூ மைட் பி கெஸ் தட் வாட் டே இஸ் டுடே. எனி கெஸ்? ஸோ டுடே இஸ் த வேர்ல்ட் மெடிடேஷன் டே. So even I have posted the question on the live asking like how many of them know like today is the world meditation day, or how many of them meditate. Maybe like every day you may not be meditating, but one or other day like you feel like meditating, or you'll keep your eyes closed. If something like experience if you have, you can join live and talk with us like what you feel as a meditation, or what you feel about the meditation, something like that. சரி, என்னடா இது சும்மா மெடிடேஷன் சொல்றாங்களே, தியானம் பண்ணுவோம். தியானம் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சித்தர்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஸோ மோஸ்ட்லி சில பேருக்கு வந்து மெடிடேஷன்னாவே வந்து உடனே வந்து அவங்க சித்தர்கள் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிடுவாங்க, ஐயோ ரிஷிகள் கூட தான் கனெக்ட் ஆயிடுவாங்க, இல்ல பெரிய பெரிய சாமிங்க, பெரிய சுவாமிஜி அந்த மாதிரி விஷயங்களோட தான் கனெக்ட் ஆவாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். மெடிடேஷன் இஸ் ஒன்லி திங் டு காம் யுவர் செல்ஃப், கீப் யுவர் செல்ஃப் காம் அண்ட் கீப் யுவர் சரௌண்டிங் ஆல்சோ காம். அண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கிளியரா, கிறிஸ்டல் கிளியரா செய்யறதுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு விஷயம்தான் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் லேர்ன் பண்ணது. பட் என்ன நீங்க கேட்கக்கூடாது, நீங்க காமா இருக்கீங்களா, உங்க சுத்தி விஷயங்களை காமா இருக்கீங்களா? ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ தட். மேபி 5 to 10% அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் திங், what is the importance of several reasons for doing meditation? Meditation என்னென்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணலாம், or what is the purpose of doing meditation? There are several things. I would like to share only the basic 5 things. One is mental health, physical health, mindfulness, global unity, self-reflection and awareness. So these are the main things for the meditation. If you do meditation, all these things cover. What is mental health? When you talk about mental health, abdina, it promotes the meditation which help to reduce the stress and improve the mental well-being. Abdi means thinking a negativity, you will start thinking positively. That is one thing. So for everything nowadays, everybody are getting stressed. For walking, they're getting stressed. For wake up, they're getting stressed. To eat on time, they're getting stressed. Anything. The moment if you ask anybody, will say what happened, they'll say I'm stressed. But if you actually, when you talk, you will be like thinking, oh, for such a silly things we are getting stressed. அந்த மாதிரி விஷயங்கள். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றதே வந்து கொஞ்சம் ஃபேஷனபிள் வேர்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வேர்ட். ஸோ மேக் யுவர் செல்ஃப் காம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்ட்ரெஸ். சும்மா எல்லா விஷயத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோன்னா அதே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். டு கீப் யுவர் செல்ஃப் காம் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வென் யூ ஆர் மென்டலி ஹெல்த்தி, and definitely you will know to segregate and you know how to plan your work, and so that you will not get stressed. So physical health, definitely physical health. Without a physical health, you can't be mental healthy. So both is very important. When you do meditation, it improves physically, like lowering your blood pressure, enhancing your sleep. When you start meditating, almost everything in your body will fall into the control. Your blood pressure will go down. So நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. So minimum slower when you start, all the things will fall into track. The next thing is mindfulness. It can encourage the people to present the mindful boosting and concentrating and productivity. மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னா எந்த ஒரு விஷயத்த செய்யும் போதும் வேண்டா வெறுப்பா சில பேர் செய்வோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐயோ சமைக்கணுமே, ஐயோ எழுந்திருக்கணுமே, ஐயோ நாளைக்கு வேலைக்கு போகணுமே, அந்த மாதிரி சில நெகட்டிவ் விஷயங்கள், ஐயோ எனக்கு இன்னும் இவ்வளோ இருக்கே, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ரெகுலராக மெடிடேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதுதான் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் யூனிட்டி. இட் பிரிங்ஸ் த பீப்புள் டுகெதர் வேர்ல்ட் வைட், ஃபாரஸ்டிங் அ சென்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அண்ட் பீஸ். இது எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணால் குளோபல் யூனிட்டி அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்க. இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம், குரூப் மெடிடேஷன், இண்டிவிஜுவல் மெடிடேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் த பாசிட்டிவிட்டி.
or collecting the positivity or talking with the people in a positive. So this makes a global unity. Self-reflection. It offers a chance to a personal growth as well as self-improvement. So நான் இது படிக்கும் போதே நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் தட். ஸோ நம்மளே க்ரோத் பண்ணிக்கிற ஒரு பர்சனல் விஷயங்களாக இருக்கட்டும், செல்ஃபாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் மெடிடேஷன் வில் கிவ் யூ மோர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அனலைசிங் யுவர் செல்ஃப். வென் யூ காம் டவுன் அண்ட் சிட், you will analyze that what you are right, what you are wrong, what you are doing is what you are going, what is happening in your life is correct or wrong. To make it correct, all these things, meditation will help you. Awareness. It raises awareness about the meditation and its benefit, helping the people to learn and practice. அவேர்னஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல அவேர்னஸ் இருக்கும். முன்ஜாக்கிரதையா இருக்கலாம், யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் இட், நிறைய விஷயங்கள். ஸோ லைக் எப்படி சொல்றது, நிறைய நாலேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல. வென் யூ சிட் அண்ட் டூ காம்லின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் செயல்படும் போது நிறைய விஷயத்துல வந்து நம்ம அவேர்னஸாக இருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக ஃபியூ திங்ஸ் விச் யூ ஆர் சப்போஸ் டு நோ அபவுட் த மெடிடேஷன். இன்னும் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஐ திங்க் வி ஹாவ் ஞானப்பிரியா வித் அஸ். ஹாய் ஞானப்பிரியா. மெடிடேஷன். ஹாய். நான் நினச்சேன் மெடிடேஷன் டாபிக் பேசிட்டே இருக்கல, நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ண போயிட்டீங்க அப்படின்னு. நோ மேம், ஆக்சுவலி இங்கே ரெயின் ரொம்ப இருக்கு, ஸோ தட்ஸ் வை. அதே ஒரு பெரிய மெடிடேஷன் தான் இல்லையா? அந்த மூடே வந்து அப்படியே ஒரே இருக்கும். எவ்வளோ நேரமா மழை பெய்யுது உங்க ஏரியால? அது நேற்று ஈவினிங்ல இருந்து பெய்யுது மேம். நேற்று ஈவினிங் அது திடீர்னு அதிகமாகுது, பட் அந்த தூரல் அப்படிங்கிறது வந்து நிற்கவே இல்லை கொஞ்சம் கூட, அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அதனால என்விரான்மெண்டல் எல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த வாட்டர் இதாகிறது அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லை. அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. பரவாயில்ல. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், தண்ணி வடிஞ்சு போறதுக்கு இல்லையா? நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஞானப்பிரியா? நான் திருச்சி மேம். திருச்சியில் ஆக்சுவலி திருச்சி தான், பட் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா இங்கே நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் எங்களுக்கு பக்கம். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஹில் ஸ்டேஷன், இந்த சைடு கொல்லிமலை அந்த சைடு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ டூரிஸ்ட் நிறைய பேர் வராங்களா சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு? கொல்லிமலை சைடுனா பக்கம் தான் மேம், இங்க இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். அது நிறைய மலைகள் இருக்கு. வந்து சில ஏஜ் ரொம்ப நேரோவா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மலையா அது? ஆமா. only young people are able to climb அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏஜ் இருக்கும்போதே கொல்லிமலை எல்லாம் போயிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மலை தானா இந்த மலை? அது கொல்லிமலை வந்து இங்க தலைமலை ஒண்ணு இருக்கு மேம், அங்க ஒரு கோவில் இருக்கு, அதுதான் யாராலையும் ஏற முடியாது. ஓகே. என்ன கோவில் அது? பெருமாள் கோவில் தான் மேம், மலை மேல இருக்கு. மோஸ்டா அது வந்து கீழே பார்த்தாலே அது எப்படின்னா செங்குத்தா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா ஆமா, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆமா. அது அது அங்கதான் மேம், எங்க குலதெய்வம் கோயில் அங்கதான் இருக்கா. ஸோ அங்கதான் போவோம் அதிகமா. நீங்க செங்குத்தா இருக்கிற இடத்துல கூட ஏறிடுவீங்க? அது ஜாலியா இருக்கு மேம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலியோட போறப்ப. நீங்களாம் ஏறிடுவீங்க, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஏறுறாங்க? அவங்களால ஏற முடியுதா? அவங்களுக்குலாம் அது பழக்கம் மேம், அவங்க எல்லாம் சும்மா சின்ன வயசுல விளையாடுறதுக்கே அது மேல ஏறி ஏறி இறங்குவாங்களாம். ஓகே. தாத்தா எல்லாம் வருவாங்க உங்களோட? கண்டிப்பா, அவங்கலாம் ரொம்ப நிறைய சொல்லிட்டே வருவாங்க, அவங்களுக்கு அது பழகிடுச்சு, நார்மல் திங்கா. நீங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க மெடிடேஷன் ரிலேட்டடா? என்ன பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ண போறீங்க? மேம், மெடிடேஷன் இந்த டேவோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அது இன்னைக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் டே கூட ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம், டீ, இன்டர்நேஷ்னல் டீ டே டுடே. ஓகே. ஸோ அதை பற்றி தான் பேசலாம். ஓகே மேம்.
ஓகே அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டேயில் நம்ம எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எவ்வளோ பேர்த்துக்கு, அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெயின் இருக்குன்னு தெரில, பட் இங்கே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டில் தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் வந்து எவ்ரி இயர் நம்ம May 21 வந்து இந்த மெடிடேஷன் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் மெடிடேஷன்ஸ் வந்து எதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது, எந்தெந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ கேட்டோம். அண்ட் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து May 21 இந்த டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி தான், அது மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற பர்சனோட மைண்ட் அளவுலையும் சரி, எந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கலி மென்டலி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது, அவங்களை எந்த அளவுக்கு வெளில கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த டே. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸியான டைமில் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ லைஃப் அப்படிங்கிறதுல வந்து இப்படி வாழணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி வீடு இருக்கணும், ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா நம்ம ஓடிக்கிட்டே தான். பட் ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி யோசிச்சோம்னா எதுக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம ஒரு பிஸியான ஷெட்யூலில் இருக்கோம். ஸோ அந்த பிஸியான ஷெட்யூலில் நம்மளுக்குன்னு என்னத்துக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோங்கிற விஷயத்தையே மறந்து ஒரு விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தோட லைஃப்புமே வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ தியானம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சரில் நிறைய புக்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிமு 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற புக்ஸில் கூட வந்து இந்த மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தியானங்களை பற்றி. ஸோ இது வந்து 3ஆம் நூற்றாண்டில் சீனாவிலையுமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. உணவு ரீதியாகவும் சரி, மனதளவில் வந்து அமைதியை பெறணும் அப்படின்னா அதுக்கு தியானம் வந்து ஒரு முக்கியமான பொருள். அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா, நம்மளோட நினைவாற்றலை, நம்மளோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டேவோட ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து தியானம் பண்ணுறதுனால மனிதர்கள் வந்து எந்த லெவலுக்கு மாற்றம் ஏற்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அறிஞர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து தியானம் பண்ணுற பர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப காமாக இருக்கிறதாகவும், அவங்களுக்கான அந்த ப்ரெஷர்லேருந்து எல்லாமே வந்து கம்மியாகிறதாகவும், இன்னொன்று மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுது அவங்களால ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஆழ்ந்து சிந்திக்க முடியும். அட் த சேம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து மறக்கிறாங்க, என்னென்ன தவறுகள் இருக்குது. ஸோ வாழ்க்கையோட நிபந்தனைகள், அதாவது வாழ்க்கைனா இதுதான், இப்படிதான் நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னா அந்த கோபம் வந்து வரதில்லை யார் மேலேயும். ஸோ உண்மையை சொல்லணும்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம எதை வந்து மிஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நமக்கு அதிகமான கோபங்கள் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆகுது. ஸோ லத்தீனோட வார்த்தையான மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து லத்தீன் வார்த்தையான மெடிடாட்டம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்திருக்கு. இதோட பொருள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நுட்பம் அப்படிங்கிறது நுட்பங்களோட தொகுப்பை சேகரிக்கிறது அப்படின்றது தான். ஸோ கிமு 1500 இந்தியாவுக்கு வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து ஜானா அப்படி இல்லைன்னா தியானா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் இந்த பதிவுகள் வந்து வேதாந்திசம் அப்படின்ற இந்து பாரம்பரியத்திலேருந்து தோன்றியது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த டேவுக்கான ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். ஸோ இதோட ஒரு டைம்லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்திய பதிவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிமு 1500 தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு. கிமு 600 தாவோசியா சீனா அப்படின்ற ஒரு புத்த இந்தியாவில், அதாவது இந்தியாவில் வந்து புத்தர்களுடைய இதுல வந்து தியான வடிவங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது புத்தரோட பிக்சர்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் 12ஆம் நூற்றாண்டுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தியானம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து லத்தீன் வார்த்தையான மெடிடம் அப்படின்ற வார்த்தையில இருந்து வந்தது. 1996 அமெரிக்காவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் தியானங்கள் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு அமெரிக்காவிலையும் வந்து தியானம் வந்து என்ன ஆனிச்சு அப்படின்னா ஃபேமஸ் ஆச்சு. ஸோ இந்த டேவை நீங்கள் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு உங்களோட பிஸியான ஷெட்யூலில் இந்த தியானத்துக்கான ஒரு சில டைமை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஒரு தளர்ச்சியாக இருக்கீங்க, சோர்வாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நார்மலாக ஒரு வீடுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கும்ல. ஸோ நம்மளோட மனசும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு குப்பை மாதிரி கிடக்கும். நம்ம அதை தியான குப்பைகளை வந்து அகற்ற முடியும்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு வேர்ல்டு மெடிடேஷன் டே அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேகை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இன்டர்நேஷனல் டீ டே இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம். பட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் கேட்டு அகைன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தொடர்ந்து கேட்டு Janapriya, before we enter into the song, I just want to share few techniques for the meditation. So like no meditation பத்தி நம்ம next tea day பத்தி பேசுவோம் ஒரு சாங் அப்புறம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த people are new meditated people னா எப்படி எல்லாம் அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து
மெடிடேஷன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் பிகினர் எனிபடி கேன் டூ மெடிடேஷன் அப்படின்னா. மெடிடேஷன் நம்ம எப்படி கோயில்ல போய் சாமி சைலண்டா கும்பிடணும், மத்தவங்க கிட்ட பேசாம ஒரு இடத்துல போய் அமைதியா இருக்கிறதுக்காக தான் கோவில் ஒரு விஷயத்தையே உருவாக்குனாங்க. பட் ஸ்டில் வந்து இப்போ நம்ம கோயில்ல போயும் நம்ம அதிகமா பேச மட்டும் தான் செய்றோம். பட் ஸ்டில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தோஸ் திங்ஸ் கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட். ஸோ மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு சில டிப்ஸ் என்னெல்லாம் தேவை, எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஃபைண்ட் அ குவைட் ஸ்பாட். அப்படின்னா ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்த தேடுங்க. அமைதியான இடமா எங்க இருக்கு எங்க வீட்ல அப்படின்லாம் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்கக்கூடாது. நீங்க பண்ற இடம் முடிஞ்ச அளவுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாத ஒரு இடமா இருக்கணும். ஃபார் அ பிகினர், சூஸ் அ குவைட் பிளேஸ் where you can relax without a distraction. It can be any place. It can be our bedroom, it can be a hall, or it can be a puja room. Anywhere where you feel there is a less noise you can do. சில பேரெல்லாம் மாடியில் போய் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக மொட்டை மாடி இருக்குன்னா ஏர்லி மார்னிங்கில் மாடியில் போய் பண்ணுவாங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கிற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா வீட்டை விட்டு எல்லாரும் துரத்திட்டு எல்லாரும் வேலைக்கு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு பிறகு உங்கள் வீடே நிசப்தமாக இருக்கும். அந்த டைமில் யூ கேன் சிட் அண்ட் வாட்ச் த சைலன்ஸ். Number 2, get a comfortable. ஓகே, நீங்க யங், யூ கேன் டூ சிட், ஃபோல்ட் யூர் லெக்ஸ் அண்ட் சிட் ஆன் த ஃப்ளோர் அப்படின்னா ஒரு பாயோ ஒரு மேட்டோ ஒன்று விரிச்சிட்டு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் தாராளமாக உட்காரலாம். அப்படியே பத்மாசனத்தில் அப்படியே காலை அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் வந்து காலுக்கு வலி கொடுத்தெல்லாம் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் உங்கள் கால் வலியில தான் இருக்கும். அதனால எந்த போஸ்டரில் உட்காந்தா நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ உட்காரவும் செய்யலாம். நம்பர் 2, நீங்கள் படுத்துக்கிட்டும் செய்யலாம். படுத்துக்கிட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டும். த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் யுவர் பாடி ரிலாக்ஸ். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் பாடியை நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக ஸ்டார்ட் மெடிடேட்டிங். ஓகே, எப்படி மெடிடேட் பண்ணுறதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டெப் இஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பிரீத். திஸ் இஸ் த தேர்ட் பாயிண்ட். ஃபோக்கஸ் ஆன் பிரீத்திங். பே அட்டென்ஷன் ஆன் யுவர் பிரீத். இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் நேச்சுரலி, ஃபீலிங் த சென்சேஷன் ஆஃப் ஈச் பிரீத். சில பேர் உடனே வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா டப டப டபட மூச்சை வந்து நல்லா ஃபாஸ்டாலாம் அடிப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. முதல்ல நீங்கள் உங்கள் ப்ரீத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போதே நீங்கள் யோசிப்பீங்க, ஐயோ நம்ம இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரீத் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது. த அனிமல் விச் டேக் அ ஸ்லோ ப்ரீத் வில் லிவ் ஃபார் அ லாங் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிஃபென்ட் அண்ட் டார்டாய்ஸ். ஸோ எலிஃபென்ட் அண்ட் டார்டாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ப்ரீத் பண்ணும். அதனால தான் தே ஹாவ் அ லைஃப் ஸ்பேன் அஸ் அ வெரி லாங் லைஃப் ஸ்பேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ மெதுவாக நம்ம ப்ரீத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி கண்டினியூவாக பண்ண பண்ண நம்மளே அறியாமல் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்ம பாடியோட ப்ரீத்திங் வந்து இன்ஹேல் எக்ஸேல் வந்து ரொம்ப நார்மலாக ஆகும்போது வில் ஹாவ் அ வெரி ஹெல்த்தி லைஃப், வில் ஹாவ் அ வெரி லாங் லைஃப். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக வந்து உங்களோட ப்ரீத்திங்கில் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், ஸ்டார்ட் ஸ்லோலி, பிகின் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ். எடுத்தோடனே நான் வந்து 45 மினிட்ஸ் மெடிடேட் பண்ண போகிறேன், 1 hour மெடிடேட் பண்ண போகிறேன், ½ hour மெடிடேட் பண்ண போகிறேன்னா இட்ஸ் ரியலி நீங்கள உங்களை ஏமாத்திக்கிறதுக்கு சமம். ஸ்டார்ட் வித் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு 5 minutes ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு டைமர் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 minutes. ஓகே, டைமர் வேண்டாம், ஐயோ எப்படா டைம் முடியும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்மூத்னிங்கான ஒரு மெலோடியான ஒரு மியூசிக். இட் கேன் பி அ ஃப்ளூட் மியூசிக், இட் கேன் பி அ ரன்னிங் வாட்டர் மியூசிக். ரொம்ப ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டு டாம் டூம் டமால் அந்த மாதிரி சவுண்டு வைக்காம ரொம்ப ரொம்ப இனிமையாக கேட்குற ஒரு மியூசிக்கை வச்சு வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்டில் போக வச்சுட்டு ஒரு 5 to 10 minutes யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஓகே, நான்லாம் இந்த மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய தாட்ஸ் வருது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ நான்லாம் மெடிடேஷன் பண்ண உட்காந்தேன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐயோ கிச்சனில் நம்ம ஏதாவது வச்சோமா, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணோமா, ஐயோ எனக்கு இந்த மெயில் வந்திருக்கா, அந்த மெயில் இருக்கா, ஐயோ நாளைக்கு அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஃபோனெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும். நம்ம செஞ்ச தப்புகள் ஞாபகம் வரும். ஐயோ நம்ம இவங்களை இப்படி பேசிட்டோமே, ஐயோ நம்ம இப்படி நடந்திருக்கலாமே. அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட மைண்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பல விஷயங்கள் நம்ம பண்ண எல்லா விஷயமே நம்ம அமைதியா உட்காரணும்னு நினைக்கிற அந்த 5 நிமிஷத்துல தான் இதெல்லாம் வந்து குவியும். அப்படி குமியும் போது ஐயோ நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் என்னால திங்க் பண்ணக்கூடாது, சீச்சி அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க. கீப் கோயிங் இட். அந்த தாட் வந்து வரது போக விடுங்க. அப்படி நீங்க ஒன் ஸ்டார்ட், அது போற போக்கில் நம்ம செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னா ஸ்லோவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எவ்ரி டே அந்த தாட்டே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நார்மல் ஆயிடும். லைக் இட்ஸ் நார்மல் ஃபார் யுவர் தாட். எவ்ரிபடி எல்லாருக்குமே வந்து கண்ணு மூடி உட்காரும் போது 100 விஷயங்கள் வரும். ஸோ அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வர 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 ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது, ப்ரீத்திங் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த தாட் எல்லாம் மறைஞ்சு போய் ஒரு காலகட்டத்தில் யூ வில் சிட் பிளாங்க்.
ஓகே, யூஸ் அ கைடட் மெடிடேஷன். ஸோ யூஸ் அ கைடட் மெடிடேஷன்னா என்ன? மெடிடேஷன்ல பல விதங்கள் இருக்கு. லைக் 9 சென்டர்ஸ் மெடிடேஷன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து 9 பிளானட்ஸ் மெடிடேஷன் இருக்கு, ப்ரீத்திங் மெடிடேஷன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் இருக்கு, அப்புறம் பாடியில் இருக்க ஆர்கன்ஸை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மெடிடேட் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்கு, சக்ராஸ் 7 சக்ராஸ் மெடிடேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம லைக் கைடட் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஐயோ எனக்கு இந்த சக்கரா மெடிடேஷன், இந்த பிளானட் மெடிடேஷன் அதெல்லாம் ஐ கான்ட் டூ இட் அப்படின்னா நத்திங். சில கைடட் மெடிடேஷன்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கும். லைக் அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஐ எம் அ பாசிட்டிவ் பர்சன், ஐ எம் ஒர்க்கிங், ஐ எம் எனர்ஜெட்டிக், ஐ எம் டூயிங் குட் திங்ஸ், ஐ எம் ரிசீவிங் குட் திங்ஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் வேர்டில் பாசிட்டிவ் கைடட் மெடிடேஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஆரம்பிச்சோம் நம்ம வந்து நம்மளோட டேயை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் அ பிகினர் மெடிடேஷன் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் ஆல் திஸ். நிறைய இப்போ வந்து யூடியூப்ல மெடிடேஷன் கைடட் மெடிடேஷன் வந்து நிறைய இருக்கு. அப்படி நீங்க தட்டினீங்கன்னா அப்படியே வரும். பட் அதுல உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிற சில விஷயங்கள நீங்க வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம், எடுத்துக்கலாம். பி பேஷண்ட். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது பிஃபோரும் சரி ஆஃப்டரும் சரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயத்த எது இல்லாம லைக் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக ஐயோ நான் 5 நிமிஷம் அப்பா இப்போ நான் வந்து 10:15 வந்து தூங்கணும், 10:15 வந்து எனக்கு ப்ரெஷர் குக்கர் வைக்கணும், 10:15 நான் இவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும், நான் போய் 10:05 போய் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு 10:15 எழுந்துடணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் மெடிடேஷன் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஸோ மேக் யுவர் செல்ஃப் வெரி ஃப்ரீ அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். உங்கள் மொபைல் சைலண்டில் போடணுன்னா கூட சைலண்டில் போட்டு, இல்லை ஃப்ளைட் மோட்லன்னா ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஜோனில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெடிடேட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் பி பேஷண்ட். ப்ராக்டிஸ் இஸ் ரெகுலர்லி. ஓகே, ரெகுலரா ஒரே டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் அச்சீவ் ஒன் ஆர் அதர் டே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 வீக் டார்கெட் வைங்க. ஓகே, 1 வீக் வந்து 10 o'clock ஐ எம் ஃபிக்ஸிங் ஃபார் த மெடிடேஷன். திஸ் 10 o'clock ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டெடிகேட் எனிதிங் ஃபார் எனிதிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களை வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் என்ன சொல்றது, நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து அனுபவிச்சிட்டோம்னா அதை நம்ம விட மாட்டோம், அடிக்ட் ஆயிட்டோம்னா அதை விட மாட்டோம். எப்படி இப்போ நிறைய பேர் மொபைல் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அடிக்ட் ஆகிட்டு எப்பெல்லாம் சும்மா இருந்தோ உடனே அவங்களோட தம் ஃபிங்கர் எடுத்து சும்மா கையில் மொபைல் இருந்தாலும் ஷார்ட்ஸில் போய்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து வெளியில் வந்துட்டு நம்மளோட விஷயத்த யூஸ்ஃபுல்லாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிச்சுட்டு அதுக்கான டைம் வந்து கொஞ்சம் மெடிடேஷனுக்கு ஒதுக்குனா லைக் யூ வில் கெட் பெனிஃபிட்டட். Stay open-minded. There is no many different meditation techniques. Explore works best for you. ஸோ அதுதான் நான் இதுதான் பண்ணணும், எனக்கு இதுதான் சூட் ஆகும் அப்படியெல்லாம் நீங்களே உங்களுக்கு கூட ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் காம் டவுன் ஆகி ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயங்கள உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா வில் பி பெனிஃபிட்டட். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், என்ஜாய் த பெனிஃபிட். மெடிடேஷன் கேன் ரெடியூஸ் த ஸ்ட்ரெஸ், improve the focus and promote overall well-being. Enjoy the positive effect it brings you life back. ஸோ நீங்கள்லாம் என்னெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பில் எழுந்தீங்க, என்னெல்லாம் உங்களோட ஹாப்பினஸ், உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் பெனிஃபிட்டட். ஸோ என்ன கேட்டிங்க எப்போ மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கான கரெக்ட் டைம் அப்படின்னு நான் சொல்வேன்னா பிஃபோர் பெட் ஆஃப்டர் பெட் இந்த 2 டைமே வந்து நீங்கள் உங்களுக்காக டெஃபினட்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த 5 நிமிஷம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஹோல் டே ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவாகவும் போகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூ ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்மால் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் ஃபார் த பிகினர்ஸ் who are learning want to do meditation. So that's it, Gnanapriya. Thank you. இப்போ டீ குடிக்கணும் போல இருக்கு இல்லையா? ஐயோ நான் மியூட்ல இருந்து பேசிட்டேன். நோ நோ மேம். ஓகே ஓகே, ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஃபன். இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு டீ டே பற்றி பேசுறீங்களா? நான் பேசுனதுக்கே டீ குடிக்கணும் போல இருக்கா அப்படின்னு. Yeah ma'am, climate thoughts also. Climate வந்து பஜ்ஜி சாப்பிடும் போல தான் இருக்கு. சூடா பஜ்ஜி. No ma'am, எனக்கு ரெயின்னாலே டீ தான் மேம் ஞாபகம் வரும் ஃபர்ஸ்ட். என்ன ஞாபகம் வரும்? டீயா? யா நீங்க போட்டு குடிக்கணுமா இல்ல அம்மா போட்டு குடிக்கணுமா? அது யாரோ ஒண்ணு மேம் போட்டா நல்லா இருக்கும். மாத்திரம் நம்ம போடக்கூடாது, கரெக்டா? யா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த டைம் ஞானப்பிரியா. யா ஓகே மேம். அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ட் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா
இன்னைக்கு டீ டே. ஸோ அதை பற்றின ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் மட்டும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுவும் எவ்ரி இயர் May 21 நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா தேயிலை உற்பத்தியை பற்றி மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயங்கள் வந்து உலகத்தில் மில்லியன் கணக்கான மக்களால் விருப்பப்படப்படுற ஒரு பானம்னா அது டீ தான். ஸோ நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு வினாடிக்கு கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட வந்து மக்கள் வந்து 25,000 கப்பு டீ வந்து குடிச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ இந்த வினாடி இருக்குன்னா நமக்கே தெரியாமல் 25,000 பேர் இந்த டீயை குடிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு டீ அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து இருக்குது. ஸோ 2005 தான் தேயிலை உற்பத்தி செய்கிற நாடுகள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து இந்த டீ டேவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் கண்டிப்பாக இலங்கை, நேபாளம், இந்தோனேஷியா, கென்யா, மலேசியா, உகாண்டா, ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. உலக மக்கள் தொகை வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்குதோ அந்த அளவுக்கு தேநீர் அருந்துறவங்க, அதாவது டீ குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் வந்து அதிகரிச்சுட்டு இருக்காமா. ஸோ இந்தியாவிலையும் சரி சீனாவிலையும் சரி இந்த டீ அப்படிங்கிறது ரொம்பவுமே வந்து ஃபேமஸான ஒன்று. இந்த 2 நாடுகளில் மட்டுமே 37% பீப்புள்ஸ் வந்து டீ குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டீ குடிக்கிறத பற்றின ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டேல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து டீ பார்ட்டி பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டீஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டீ எல்லாத்தையுமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டீ கூட வந்து இஞ்சி, ஜிஞ்சர் போடுறது, ஏலக்காய் போடுறது, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் போட்டு வித்தியாசமாக டீ குடிச்சு பாருங்கள். அண்ட் இன்னொன்று, டீ பற்றின ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களோட இந்த செஷனை என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேயிலை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 3000 வகைகள் தேயிலை வந்து இருக்காமாம் இந்த உலகத்தில். ஸோ டீ தூளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேயிலைகளோட அந்த கிளைகளை பொறுத்தும் மரத்தூளை பொறுத்தும் ஒவ்வொரு டீயிலையுமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேநீர் அப்படிங்கிறது, இதோட தேநீர் வந்து என்ன அப்படின்னா, அதிகமாக நம்ம டீ அதிகமாக குடித்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக யூரின் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சரியான கப், அதாவது தேநீர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ டீ கூட எந்த ரேஷியோவில் நம்ம வாட்டரோ இல்லை பாலோ வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அதோட டேஸ்ட் வந்து இருக்குமாமா. அண்ட் இன்னொன்று, பீங்கானில் வந்து நீர் தொட்டிகள் இருக்குல்ல, அதாவது டீ குடிக்கிற கப்ஸ் வந்து 16ஆம் நூற்றாண்டில் நம்ம டீ குடிக்கிற கப்பு பீங்கானில் பார்ப்போம், குட்டி குட்டியாக இருக்கும், பெருசாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த கப்லாம் வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து 16ஆவது நூற்றாண்டில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டேக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி ஒரு டேல இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசலாம். பட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் கேட்டு நெக்ஸ்ட் செஷன் போகலாம். ஸோ தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருங்க. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட், ரொம்ப டீ குடிச்சா ரொம்ப காஃபி குடிச்சாலும் வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துலேருந்து வெளியில் வரேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 1 cup of tea, you should take at least 4 cup of water டு காம்பன்சேட். அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 4 கிளாஸ் தண்ணி குடித்தோம்னா அந்த டீயில் இருக்க கெட்டது வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெதர் இட் இஸ் டீ ஆர் காஃபி, எனி திங். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்துலாம் நிறைய டீ குடிக்கிற பழக்கம், நிறைய காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்காது. சில வீட்டிலலாம் ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா டிஃபனுக்கு அப்புறம் ஒரு டீ, டிஃபனுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ, லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு டீ, அப்புறம் நைட்டு டின்னருக்கு முன்னாடி ஒரு டீ, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய எல்டர்லி பீப்புள் எல்லாம் வந்து டீ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்ட் ஆவாங்க. ஸோ நம்ம நிறைய ஷார்ட்ஸில் கூட பார்ப்போம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் ஹஸ்பண்ட் இருந்துட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு ஒய்ஃப் ஃபுல்லாக டீ போட்டே டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கே ஒரு டீ போட்டு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கும். ஸோ லைக் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் திங்ஸ், எஸ் வி கேன் ஹாவ் டீ, பட் அட் த சேம் டைம் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இந்த டீலையும் காஃபிலையும் இருக்கிற அந்த நல்ல விஷயங்களும் குணத்தோட சில கெட்ட குணங்களும் இருக்கும். அது மாதிரி நிறைய வாட்டர் எடுக்கும்போது அந்த கெட்ட குணங்கள்னால பாடி எஃபெக்ட் ஆகுறது வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இன்புட். அதே மாதிரி வந்து ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு டீ பொடி வாங்கிட்டோம்னா அந்த டீ பொடி காலி ஆகிற வரைக்கும் அந்த டீ தான் குடிச்சாகணும் இல்லையா? ஸோ வேற டீ குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது யூ கேன் ஹேட் அ ஃப்ளேவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பே லீஃப் சொல்லுவாங்க. ஸோ பட்டை, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் டீ கொதிக்க வைக்கும்போது அதில் தட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் புதினா போடலாம், ஒரு நாள் ஏலக்காய் போடலாம், ஒரு நாள் பட்டை, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து போட்டு குடிக்கும்போது கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரே டீ பொடியில் டெய்லி குடித்த மாதிரியும் இருக்காது. ஸோ சில வீட்டிலலாம் டீ பொடி பல்காக வாங்கிட்டாங்கன்னா வேற வழி இல்லாமல் அந்த டீ குடிக்க வரைக்கும் அந்த டீ அப்படியே வீட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆட் ஆன் டெய்லி வந்து ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை மாற்றி குடிச்சோன்னா யூ வில் ஃபீல் லைக் எஸ் யூ ஹேட் அ டீ டுடே. தேங்க்யூ ஞானப்பிரியா. Thank you, ma'am. Which Vismaya have done yesterday. So after a small song. Thank you.